میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ بولو، لیکن میں آپ سے کچھ وعدے چاہتی ہوں بطور پاکستانی. ابھی جو تلاوت کر رہا تھا بچہ، اس نے جو سورہ صف کی جو آیت تھی جس میں بیان المرصوص کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے آہنی دیوار، سیسا پلائی دیوار، اور اس کا انگریزی میں مطلب ہے مولٹن لیڈ وال. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے وہ جنگ جیتی ہے، ماشاءاللہ پاکستان نے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود سائز میں، پاپولیشن میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ بہت بڑا ہے، اور اکانومی کا سائز بھی اس کا ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن جب انسان کا جذبہ سچا ہو، جب انسان کی نیت اچھی ہو، جب پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار، بیان المرصوص بن جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. تو میں یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے بیان المرصوص بنو فار آل ٹائمز ٹو کم. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. لیکن میرے بچوں، کچھ دل کی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے. قوموں کو ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ، غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے. انہوں نے ابھی کہنے کو وہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن ان کے جو رفیل طیارے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا انوینسیبل ہے، ان کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا، ان کو پاکستان کے JF تھنڈر نے گرا دیا. تو اپنی طاقت کو پہچانو. اور میں آنیسٹلی صرف اس لیے نہیں کہ میں کوئی تقریر کر رہی ہوں، آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے، اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے. جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا. چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں. نواز شریف صاحب نے جو موٹر ویز بنائی ہیں وہ بھی آپ کی ہیں. یہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ بھی آپ کی ہیں. شہداء کی یادگاریں بھی آپ کی ہیں. اور یہ جو میٹرو بس ہے جس کو بار بار توڑا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، وہ سب آپ کا ہے، وہ ہم سب کا ہے. تو یہ آپ نے، تھینک یو، آپ نے کبھی ان باتوں میں نہیں آنا. آج جو لوگ ان باتوں میں آ گئے، جو نوجوان ان باتوں میں آ گئے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے ماں باپ رو رہے ہیں باہر، ان کے پاس وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں جو ان کے بہکامے میں آ گئے. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں اور خود آرام سے بیٹھے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. بچوں، آپ سب تاریخ بھی پڑھتے ہو، آپ سب ہسٹری بھی پڑھتے ہو. تو میں یہاں کوئی لیکچر دینے نہیں آئی، لیکن میں آپ کو 28 مئی، 9 مئی اور 10 مئی کا فرق سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے، اور 28 مئی میں کیا فرق ہے. اگر میں آپ کو آج پڑھانے بیٹھتی نا، آپ لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہو، کہ نواز شریف صاحب نے 1998 میں 28 مئی کو پاکستان کو، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنا دیا تھا، آج کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. اگر میں کتاب کھول کے بھی آپ کو پڑھاتی تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی یہ بات. آج آپ کو جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو، آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے، کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے، اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا ہے.
दुनिया का प्रेशर लेके अपने मुल्क के लिए फैसला करना, अपनी मिट्टी के लिए फैसला करना, अपने नौजवानों के लिए फैसला करना कोई आसान काम नहीं है। लोग डर जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी ताकतों से डर जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरता वो इस कौम का सच्चा बेटा है और सच्ची बेटी है। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, एक इवेंट ने पूरी कौम को सब कुछ समझा दिया। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें, वो तारीख के कचरेदान में जाके गिरती हैं, और जो कौमें अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अपने हीरोज को ऑनर करती हैं, वो सर उठा के इस दुनिया में जीती हैं। आपने वो वाली कौम बनना है। जब कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, जब मुल्क की सरहदों की बात आती है, तो फैसला करने वाले ये फैसला करते हैं कि मैंने कौम को किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना। अब आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पता है कि ये मुल्क एक एटमी ताकत है अल्लाह ताला के फजल से। और अब जो आपने बयानुल मरसूस जीती है, हम आज, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम एयर चीफ को खराजे तहसीन पेश करते हैं, और तमाम फौजियों को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, जवानों को, सिपाहियों को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जितने अहलकार हैं, रेस्क्यू सर्विसेज के जितने लोगों ने खिदमत की है, और हेल्थ में जहाँ जहाँ भी जिसने जो खिदमत की है, हम सबको बतौर कौम अपना हीरो भी मानते हैं और खराजे तहसीन भी पेश करते हैं। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया, उन्होंने कौम की ताकत को जलाया। और आज उसी वर्दी ने आपकी सरहदों पे वही वर्दी पहने माओं के बेटे जवान शहीद हुए हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते। तो जो नफरतों के बीज बोता है, वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। जो आपको जोड़ता है, जो आपको तरक्की के रास्ते पे डालता है, जो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी थमाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बेहतरी लेके आता है, जो आपको स्कॉलरशिप्स देता है, जो आपके लिए काम करता है, आपके लिए सोचता है, आपकी गलियां मोहल्ले साफ करता है, जो आपके घरों के लिए फ़िक्रमंद है, जो आपकी रोटी के लिए फ़िक्रमंद है, जो सब्जियों की कीमत के लिए फ़िक्रमंद है, आपकी बिजली की प्राइसेस के लिए फ़िक्रमंद है, वो आपका हमदर्द है। मेरे बच्चों, मैं आपको अब एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और वो वीडियो दिखाना मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको ये एहसास हो कि मरियम नवाज शरीफ सिर्फ आपकी वज़ीर आला नहीं है, वो एक माँ की तरह दिन रात इस सूबे के नौजवानों की, बेटों की और बेटियों की खिदमत में मसरूफ़ है। आपको नहीं पता होता, लेकिन मैं रात 12 साढ़े 12 तक काम करती हूँ, और रोज़ सोचती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी लेके आऊँ। और ये जो स्कूल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यू वुड नॉट बिलीव इट कि ये एक सरकारी स्कूल है। पूरे पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा प्राइवेट महंगा तरीन स्कूल भी दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। जरा राना आप वीडियो प्ले करें प्लीज। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।